خواتین حضرات ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں کسی تعارف کے مطابق وہ ہے نہیں ہیں. میں میاں جاوید لطیف کیا حال ہے آپ؟ خیریت سے آپ کی کوئی اور خدمت میرے لائق مجھے بتائیں. جیل میں اگر آپ کو کوئی اور خدمت آپ کی کرنی ہے, آپ اگر اور کر سکتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے. جیل میں مزہ آیا ہے؟ آپ نے جتنا مزہ دیا میں اس سے پورا مستفید ہوا. یہ چیز ناظرین آپ سن رہے ہیں آپ, جیل میں عیاشی ہو رہی ہے. وہ جیل میں کہہ رہے ہیں میں مستفید ہوں, اسی لیے میں کہتا ہوں میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ آئیں, جیل کے اندر تو عیاشی ہے, آپ یہاں پہ مستفید ہوں. سن رہے ہیں آپ کی کون سی بات ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا. لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ صحیح ہو یا نواز شریف صحیح ہے, یا مریم نواز شریف صحیح ہے, یا دیگر لوگ جن کو آپ غدار کہہ رہے ہو. تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ آپ جو کر رہے ہو یہ قوم ملک کی بربادی کر رہے ہو, اور جن کو جیلوں میں ڈال رہے ہو وہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. یہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں, یہ سارا بھاشن آپ سمجھائیں میاں شہباز شریف کو. آپ جو بھاشن کی بات کر رہے ہیں نا, یہ بھاشن نہیں ہے, یہ دل سے جو ایک بندے کے محبت ہے اس ریاست سے, جو لوگوں کو آنے والی نسلوں کے لیے فکر ہے, یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں. آپ جیسوں کا یہ کام نہیں ہے. آپ جیسوں کا کام ہے کوئی بوتل اور ہوتی ہے اس کو بھی آپ شہد بنا دیتے ہیں. آپ تو وہ لوگ اور بوتل. آج آپ لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا میرے خلاف کیا ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا. آپ گوگل پہ لکھیں نا آپ چھوٹی مکھی کا شہد, میری تصویر پہلے نکلتی ہے, مکھی بعد میں نکلتی ہے. یہ انہوں نے پروپیگنڈا میرے خلاف جو کھڑی کی ہے. یار شہد وید کی بات تو بات کی ہے, مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں, کوئی بڑا چھوٹا اچھا بولنے کی ٹریننگ کا کوئی نظام ہے آپ کے یہاں؟ کیا غلط بول رہا ہوں میں کیا غلط بول رہا ہوں مجھے بتاؤ یار. آپ عام کیا غلط بول کی طرح کرتے ہیں. میں 8 لیول ہوں, این سے پڑھا ہوں. میں تو پینٹر ڈیزائنر ٹائپ کی چیز ہوں, وہ والے نہیں ایسے سٹائل ہی جنگجو والا ہے. تھی تو جلسے سے جاؤ تو لوگ ناچ جاتے ہیں, ارتقل غازی منگول مارنا آ گیا. انکل یہ بتائیں جیل میں آپ کو برف پہ بٹھاتے ہیں؟ وہ برف پہ رکھیں, وہ ہیٹر کے پاس بٹھائیں. پھر اسی لیے پاپا کہتے ہیں نون لیگ والے جیل سے آتے ہی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. میں نے کب کہا تھا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جیل کا فرش جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اچھا میاں صاحب, اگر آپ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں تو یہ بتائیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں آپ کی پارٹی کے اندر؟ وہی سلوک ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ ہوگا. انکل گنڈا جی آپ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کے کپڑے بھی نہیں پھٹے, آپ کے ہاتھ پہ فیس پہ بلڈ بھی نہیں ہے. آپ کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ لڑائی نہیں ہوئی؟ میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو پھر پاپا کیوں کہہ رہے تھے انکل گنڈا کی نائی سے لڑائی ہوئی؟ اگر آپ کی لڑائی کسی سے نہ ہو تو یہ بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں کو کہ آج لڑائی نہیں ہوئی ان کی. آپ نے رانا تنویر کی مذمت کی جس نے مجھے تانا دیا جاؤ تم اپنا گلا صاف کروا کے آؤ. آپ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں جبکہ آپ شہد بھی پیتے ہیں؟ آپ کا گلا تو صاف ہونا چاہیے, اتنا زور لگا کے آپ بولتے ہیں. یہ سارا شہد رات کو پیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے میرے اوپر غلط کیس بنایا. شہد 16 اونس کا کیس بنایا. 16 اونس شہد, 16 اونس تو میں پانی پیتا ہوں, اتنا میری منہ میں پھنس جاتا ہے. میں تو ویسے پازیٹیو لیتا ہوں. آپ سے شہد منسوب ہو گیا, اب کیوں نہیں کوشش کرتے کہ پورے پاکستان میں خالص شہد کی ترسیل کا کام کریں, لوگوں کو فائدہ ہو. میاں صاحب کس مخالف خاتون سیاستدان سے مکالمہ کرتے ہوئے آپ کا ہیلمٹ پہننے کو جی چاہتا ہے؟ وہ فردوس عاشق ہی ہے. اچھا انکل آپ کی زبان تو بالکل نارمل ہے, پھر پاپا کیوں کہتے ہیں نون لیگ والوں کی زبان گزبر لمبی ہے؟ میں نے یہ کب کہا تھا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ روہیل صاحب نے نا ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا ہے کہ جو گالیاں ہیں نا یہ پنجاب کا کلچر ہے. یہ دیکھیں نا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ بالکل بات روہیل اصغر کی غلط ہے. پنجاب جو ہے اس کا کلچر قطعاً یہ نہیں ہے. پنجاب کبھی گالی نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے. اچھا میاں صاحب ایئرپورٹ پہ کسی خوبصورت خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوں اور فلائٹ گھنٹوں لیٹ ہو جائے تو آپ ان سے کیا باتیں کریں گے؟ بیٹا میں نے کیا بات کریں؟ فوراً بیٹا, آپ کہتے تھے ڈرنے والا آدمی نہیں ہے, وہ دیکھو بیگم سے ڈر گیا ایک دم آیا. بیٹا کسی خاتون کے ساتھ بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہے. آپ بہن بیٹی کے روپ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. میاں صاحب کون سیاستدان کامیڈین زیادہ اور سیاستدان کم نظر آتے ہیں؟ عمران خان.
इमरान खान ने कौन सी कॉमेडी की, एक कॉमेडी उनकी बता दें मुझे। यार कमाल करते हैं गंडापुर साहब, आप मुझे ये बताएं, जर्मनी और जापान की सरहदें उन्होंने मिला दी और इसके बाद आप 12 मौसम की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, अभी भी आप कह रहे हैं यार। तो ये तो स्लिप ऑफ टंग है ना, ये तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। जो खवातीन के लिबास की बात की है, ये भी यार अब हम सियासी बात करें ना, हम यहाँ कोई कॉमेडी शो में थोड़ी बैठे हुए हैं, या तो हम संजीदा बात करने के लिए आए। संजीदा बात ये है कि एक इमरान खान साहब ने फरमाया था जब वो अस्पताल गए, उन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन ऐसे लगाया कि मुझे अस्पताल का स्टाफ जो था वो भी हूरे नजर आने लगे। ये उनका विजन था, ये उनका विजन था। एक सेकंड, फिर मुझे ये बताएं, 3 सालों से आप जो कौम को टीके लगा रहे हो, आपने तो कौम को दोज़ख में डाल दिया है। भाई दा भाई, आपने किसको कॉपी किया सर ये स्टाइल जो? आपका तुझे मेरे बाल नजर आते, तुझे अपना आप नजर नहीं आता? कोकाफ की किसी भागी हुई चुड़ैल का एक्स बॉयफ्रेंड लग रहा है। मियां साहब, लाहौर के बाद कौन से शहर में जाकर जुबान से बेख्तियार सुभान अल्लाह निकला? ससुराल वालों के शहर। बदकिस्मती ये है कि आज लाहौर समेत पाकिस्तान का हर शहर कूड़ा क्रिकेट से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह तो लाहौर में आज नहीं निकलता। सुना है कि आप बचत पसंद हैं। किस तरह नजर आया, मेरे बाल नहीं है? नहीं, पापा कहते हैं खसाब बचाने के लिए इन्होंने बाल सफेद ही छोड़े हुए हैं। मैंने कब कहा शुक्र कर नून लीग में रहते हुए उनके सर पे बाल हैं। अच्छा मियाँ साहब, आपकी जेब कट जाए और जेब कतरा भी पकड़ा जाए तो आप उसको मुक्के थप्पड़ मारेंगे या कहेंगे बस जाओ? आज 3 सालों में ऐसे जेब कतरे आए हुए तकड़े हैं, इनका कोई हमें हिसाब ही नहीं कर सकते। नहीं तो अगर हमने किसी की जेब काटी है तो पाकिस्तान में ही लगे हैं पैसे। वो जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जहांगीर तरीन भी पाकिस्तान में ही है, बाकी भी। आप तो बाहर ले गए थे पैसे। हमने लगाया पाकिस्तान पे, नजर आ रहा है। आपने 3 सालों में किसी एक जगह कोई पैसा लगाया है तो वो बता दें, नाम ले लें। ये धरनों में हमने इतने पैसे लगाए हैं, डीजे भट्ट के इतने पैसे दिए, अभी भी हमने पैसे देने हैं, कैटरिंग वालों को देने हैं, कुर्सी वालों को देने हैं। आपने ये बात सच कही है ये कि बात आपने अरबों रुपया लोगों का लिया, लगाए। अभी बहुत से लोग इन्वेस्टर रहते हैं जिन्होंने पैसा कमाना है, जहांगीर तरीन ने या चंद लोगों और ने कमा लिए हैं, बाकी रहते हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप। आपकी बात पे हम यकीन क्यों करें? मुझे एक बात बताएं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमें कोई मुंह नहीं लगाता, हमारा तो कोई फोन नहीं उठाता। किधर है खान साहब, किधर है खान साहब? आप खान साहब ने दिया ना अमेरिका को जवाब, दिया कि नहीं दिया? अच्छा, किसने? देना क्रेडिट, आंखों में आंखें डाल के। किसने मुंह लगाया आपसे, ये बता दें आप। खान साहब ने जवाब दिया कि नहीं दिया अमेरिका को, आंखों में आंखें डाल के? गंडापुर साहब, पर चीफ वज़ीर आज़म नहीं है खान मैं साहब। मिनिस्टर साहब आपसे यही कह रहा हूँ कि आपसे पूरी दुनिया में किसने मुंह लगाया वो जरा ना बता दें। कमाल करते हैं, ये ट्रम्प की बेगम मेलानिया, उसने सेल्फी खिंचवाई है खान साहब के साथ। महातिर मोहम्मद, उनकी बीवी, कितने बड़े लीडर हैं, उन्होंने सेल्फी खिंचवाई है खान साहब के साथ। आप कह रहे हैं लिफ्ट नहीं करवाया हमारा प्राइम मिनिस्टर को किसी ने? क्रिस्टीना लगार्ड वो मिलने को तरसती रही है खान साहब को। गंडापुर साहब, हाँ, अभी पूछो ना आगे से, कंफ्यूज क्यों हो रही है? जल्दी बात को रोक के फिर उसके बाद सोचो। अभी आजाद कश्मीर में इलेक्शंस हुए नहीं और आप पहले ही वहाँ पीटीआई की हुकूमत बनाए बैठे हैं। मेरे को फाल निकालने वाला तोता तो हो नहीं, हमें एक अंदाजा लगाना होता है। एक हवा जो बनाई गई है, हमने जो हवा बनाई है, हमने जो हवा वहाँ पर बनाई है, लोगों ने जो, अवाम ने जो वहाँ पर हवा बनाई है, उसके हिसाब से मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ। गंजा अंकल, ये बताएं और आपने वो वाला कुआं साफ करा लिया है? कौन सा वाला कुआं? और पापा कह रहे थे बजट पेश करके पीटीआई वालों ने खोता खूज छोड़ दिता है। ओए अपनी लड़ाई खत्म करो, ओए नाश्ते च 20 मन दवाने खान वाले हो। अच्छा गंडापुर साहब, हाँ, आपके मुझे बहुत सेहतमंद है, इनकी सेहत का राज क्या है? शायद तू सुन तो लो ना, पहले मेरी बात तो सुनो। देख रहा हूँ, शायद ये उनका हुस्न नजर है। ये मेरा हुस्न नजर नहीं है, आपकी मूछें वाकई में बहुत बड़ी हैं। ओ मैं दसदा तेनू, ए सर्कस से ना मुछा ना लेला चुके वहांदे ने। लैला को कौन चूक सकता है? वो कट तो कट 70-80 किलो की तो होगी।
गंडापुर साहब, आपके बारे में ये तासुर क्यों है कि आप आईनो कानून की परवाह नहीं करते और जो जी में आए कर गुजरते हैं? कैसे कैसे? अभी पिछले दिनों दफा 144 के बावजूद आपने जलसा कर डाला। आपको पता है दफा 144 क्या है? जी। दफा 144 के मुताबिक बंदा 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मैंने तो 5 से ज्यादा लोग जमा किए थे। वैसे गंगापुर साहब, आप बहुत बातें करते हैं। आप अपने 9 साल बच्चे को ड्राइविंग सिखा रहे थे, सिखा ली? ड्राइवर मैं हूँ, गाड़ी मेरी, जमीन मेरी, बच्चा मेरा, आपके पेट में क्यों मरोड़ उठे? 9 साल का बच्चा है वो। आपको क्या मसला है? अच्छा सर, वो कौन सी ऐसी अजीम हस्ती है जिससे आप जरा नरम खुई से बात करते हैं? मेरे बात सुन, मेरे साथ ज्यादा कसौटी खेलने की कोशिश ना कर। अपने उबैदुल्लाह बीवी बैंक का बच्चा ना होता। वो कौन सी हस्ती है जिसके साथ आपने दूरी कर? ਓਏ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਬਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, हमारे साथ आज परेशान कराने के 2 गवैये भी मौजूद हैं और वो हमारे सामने गाने भी गाएंगे और ये खान साहब के वीएन के एन मुताबिक है, सज्जे खान और खबे खान। हाँ जी, सज्जे खान सुनाए। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਨੇ ਆ, ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਸਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। यार उनको तंग ना करो।